केन्दुझर बैंकरू टंका न मिलवा घटना आज तदंत करेंगे उत्तरांचल आरटीसी घटनार कारण जानापी आरटीसी तदंत निर्देश देते मुख्यमंत्री। घटनार दुख प्रकाश करने सहित अधिकारी मानक साधारण लोकों प्रति अधिक संवेदनशील होगा परामर्श देते मुख्यमंत्री। जिला रेडक्रॉस पांठि संपृक्त व्यक्ति को 30,000 टंका सहायता प्रदान कर मृतकों मृत्यु प्रमाणपत्र उत्तराधिकारी प्रमाणपत्र तुरंत प्रदान कर सहित बैंक प्राप्य टंका दि घटना कहीं घटला यार जपरी पुनरावृत्ति न हो से मुख्यमंत्री आरडीसी तदंत निर्देश देते। अन्यपटे यह घटना को निंदा करिछि बीजेडी। आज ग्राउंड को जाई अनुध्यान करिबो बीजेडी फैक्ट फाइंडिंग टीम तदंत करिवे आरडीसी एवं अन्यपटे आज फैक्ट फाइंडिंग टीम बीजेडी घटनास्थल को जीव ग्राउंड को जाई अनुध्यान करिबो जे एभली घटना कहीं घटिला जन को बैंक रु टंका आनिबापई शव नहीं जावाक पड़ा। यह घटना को नहीं चांचल्य सृष्टि होता सारा राज्य में। परवर्ती समय मुख्यमंत्री आरडीसी तदंत निर्देश देते। केन्दुझर बैंक रु टंका न मिलवा घटना तदंत करेंगे आरडीसी। अन्यपटे यह घटना को निंदा करिछि बीजेडी। आज ग्राउंड को जाई अनुध्यान करिबो बीजेडी फैक्ट फाइंडिंग टीम। छविंद्र अच्छा आम सहित सीधासख जोड़ी होती घटगाँ रिपोर्टर छविंद्र। ये घटना सारा राज्य में आलोड़न सृष्टि करथिला जेतेबेले टंका पाई बैंक को भौणीर शव नहीं जावाक पड़ा। ए घटना को सारा राज्य में निंदा करा बीजेडी निंदा कर बीजेडी एक फैक्ट फाइंडिंग टीम आज घटनास्थल को जीव। अन्यपटे मुख्यमंत्री आरडीसी स्तरीय निर्देश देते आरडीसी तदंत निर्देश देते किभली देखुं घटना को एवं तदंत आरडीसी तदंत किभली रहिबो कौन पूरा सूचना रहुछि। हाँ देखो लोक आम कहीपर निहाती ये जो उदय वितारिक दृश्य जो घटी जाए जो केन्दुझर जिला पाटना ब्लॉक रे जो भौणीर शव को खोल बैंक किसी पैसा बैंक रे नहीं रखी आज बीजेडी फैंड फंडिंग टीम आज घटनास्थल पहुंची मो सीधा सड़क दृश्य देखुँ ये बर्तमान आम फैन फंडिंग टीम रो सदस्य मैंने आसी पहुंचते आम किसी आलोचना करवा सहित सीधा सड़क जीवा जेहेतु घसीपुरा निर्वाचन मंडल वरिष्ठ विधायक बद्रीनारायण पात्र उपस्थित अच्छा आम सीधा सड़क सहित आलोचना करने चेष्टा करवा जेहेतु फैन फंडिंग टीम रो सदस्य मैंने आसी पहुंचले घटनास्थल आम टी आलोचना करवा ये ताजा चित्र देखो कि भाव जो मुंडा रही सहित फैन फंडिंग टीम रो सदस्य मैंने उपस्थित हो आलोचना चलती ये घसीपुरा निर्वाचन मंडल वरिष्ठ विधायक बद्रीनारायण पात्र नेतृत्व में आज समस्त टीम आज घटनास्थल पहुंचती अनुध्यान होती आम सीधा सड़क आलोचना करने चेष्टा करवा जीतू मुंडा सहित आलोचना कर कौन रही घटना कौन ये अति स्पर्शकातर जिस मानविकतार प्रश्न आसूचे आपण जीतू मुंडा को देखुं परिवार लोक ये भाई बस भौणी भी थे भौणी बस गोटे भौणी जे मरी जो कलरा मुंडा कथा कहते आम जहाँ देखिलु कलरा मुंडा बेड रे थिला बेले रोगग्रस्त थिला बेले से बहुत थर जाइछन टका माइछन देना मला पर भी जाइछन सब बेले फेरस्ता आइछन फेरिक आइछन एवं शेष ना ताड़ी आण से निजे तो कहते आप शुणिले ना ना ताड़ी आण से कौन करेंगे साधारण लोक जानते ना किसी अज्ञ लोक के गरीब निरीह लोक से सब ताड़ी नहीं 3 किलोमीटर धरिक चलिए सब टंका पाई निज टंका से कौन आम ये योजना पैसा कि सुभद्रा योजना पैसा कि से कार कृपा प्रार्थी होते मत सुभद्रा योजना पैसा दिखाते बोल मागुले कि निज पैसा 19,402 नहीं ये तो जघन्य अपराध एभली अपराध आम चिंता भी करनु ये सारा केन्दुझर जिला है ना विश्व दृष्टि रहा सारा विश्व देखुच गोटे अमानवीय घटना ये घटू ये कौन मनीष ना मानवीयतार मृत्यु होती कि बैंक वाला ये कौन जानी जदि भीतर मानविकता था से निजे आसिक सरजमीन तदंत करते रोग बेले पैसा दे पारता पूर्व देने पर भी देने जो जगह देले केमती देले से दिन तो डेथ सर्टिफिकेट पाखे लीगल हायर सर्टिफिकेट भी नाला। आजिकल नियम कौन आप देखिले बैंक अधिकारी जन अच्छा आम भी जानी जो जो अकाउंट खोल जाते जड़े नोमिनी रखा नोमिनी कहीं रखाई नाला ना जॉइंट अकाउंट कहीं नाला से दायी किए एक कही कि बैंक कौन भावुं बैंक मैंने राजत्व करेंगे
ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲା ଆମେ ଥରେ ଟଙ୍କା ଦେଇଦେଲା ପରେ ମାଲିକ ସେମାନେ ହେବେ। ଆମ ଟଙ୍କାରେ ଆମର ଅଧିକାର ନାହିଁ। ଆମେ ଚାହିଁଲେ ଆମେ ଭଲ ମନ୍ଦ ରୋଗ ବାଧିକରେ ଆମର ଏକାଦଶ ବିବାହ ଫିବାହରେ ଆମ କାମରେ ପଇସା ଲାଗିବନି। ଏଠି ତ କିଛି ସରକାରଙ୍କ କୃପା ଦରକାର ନାହିଁ। ଏତ ଆମ ନିଜ ଟଙ୍କା, ଆମ ଗାଈ ଗୋରୁ ବିକିକିରି ଟଙ୍କା ରଖିଥିବୁ, ଆମକୁ ଟଙ୍କା ଦିଆଯିବନି। ତାପରେ ଆପଣ ଜିତୁ ବାବୁଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଫଟୋ ଉଠାନ୍ତୁ, ଜିତୁ ବାବୁଙ୍କର ଚେହେରା ଦେଖନ୍ତୁ। ସେ ଲୋକ କଣ ମିଛ କହିବା ଲୋକ? ସେ ଲୋକ କଣ ଚାଠି ସାଥି ଜାଟିଛନ୍ତି କି? କେତେ ସରଳ ନିରୀହ ଲୋକ ଏ ସମାଜରେ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ସମାଜ କିଭଳି ଭାବରେ ଠକିଛି। ଯୋଉମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଧିକାରୀ, ସେ ପୁଲିସ ଅଧିକାରୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ସେମାନେ ନିର୍ଦ୍ଦୟ ଭାବ ଦେଖେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର କଥା ଶୁଣି ନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର ଖରାପ ରଖିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା ପଚାରେ ହେଲା, କଥାଟା ଦୃଷ୍ଟିକି ଆସିଲା, ସବୁ ଗଲା ବାରଣ୍ଡାକୁ ଗଲା, ବ୍ୟାଙ୍କ ବାରଣ୍ଡାରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଚେତା ପଶିଲା। ତାପରେ ଶବ ଏଠି କେମିତି ଆସିଲା? ସବୁ ଅଧିକାରୀ ତ ଥିଲା, ପୁଲିସ ଅଧିକାରୀ, ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଧିକାରୀ, ସେ ଶବ କେମିତି ଆସିଲା ପରସ୍ପର? କିଏ ତାକୁ ସହଯୋଗ କରିଥିଲା? ଗାଡିରେ ଶବ ପଠେଇଥିଲ କି? ଆରାମରେ ଗାଡିରେ ଆସିଲା, ସେଇ ଜିତୁ ମୁଣ୍ଡା ଫେର ଭଉଣୀର ସବୁ କାନ୍ଦେଇ ଏଇଠି କୁଆଡେ ଗଲା ମାନବିକତା? ଯୋଉ ମାନବିକତା ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରଥମେ ଉଠିଲା, ଯାହା ତମେ ମାନବିକତା ହନନ ହେଇଛି ବୋଲି ଆମେ କହୁଛୁ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଯେତେବେଳେ ଶବ ସେଇଠି ସମସ୍ତେ ଜାଣିଲେ, ଦେଖିଲେ, ସେଇଠି ପଡିଲା, ବିଚାର ହେଲା, କଣ ହେଲା, ଆଲୋଚନା ଥିଲା, ପୁଲିସ ଥିଲେ, ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ମାନେ ଥିଲେ, ସବୁକୁ ପଠେଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିପାରିଲେନି। ଜିତୁ ମୁଣ୍ଡା 3 କିଲୋମିଟର ଖରାରେ କାନ୍ଦେଇକି ଭଉଣୀ କି ଫେର ଭଉଣୀର ସବୁକୁ ଗଳିତ ସବୁକୁ ଧରିକି ଆସିକି ଗାଁକୁ ଆସିବ? ଏ ମାନବିକତା? ମଣିଷ ଥିଲେ ଏଠି? ଏଠି ସରକାର ଚାଲିଛି? ବିକଶିତ ଭାରତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଓଡିଶା ବିକଶିତ 36,000। ଦାନା ମାଝି କଥା ତ ବହୁତ ଛୋଟ କଥା। ସ୍ତ୍ରୀ ମରିଥିଲା, ତା ସବୁକୁ ବହିଲା 10 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଗାଡିଟେ ମିଳିଲା ନାହିଁ ତାକୁ। ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷ ସେଥିପାଇଁ ବାହାର ବି ନିନ୍ଦିତ ଦେଇଛି। ଆଜି ଏ ଘଟଣା କଣ? ଏ କଥା ଓଡିଶା ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷ ବାହାରକୁ କଥା ଗଲା ଯେ ଏଭଳି ଘଟଣା। ନିଜ ପଇସା ଉଠେଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଭଉଣୀର ଶବ ଖୋଳିକିରି ନେଇକି ବାରଣ୍ଡାକୁ ଯିବାକୁ ପଡୁଛି, ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ନେଇକି ଯିବାକୁ ପଡୁଛି। ସାରା ଆଜି ଓଡିଶାର ମୁଣ୍ଡ ତଳକୁ ହେଇଯାଇଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯିଏ ଶୁଣୁଥିଲେ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଫଣ୍ଡିଂ ଟିମ ର ଯୋଉ ବରିଷ୍ଠ ସଦସ୍ୟ ଘସିପୁରା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳର ବଦ୍ରିନାରାୟଣ ପାତ୍ର ଥିଲେ। ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା। ଆନ୍ଦପୁର ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି, ଅଭିମନ୍ୟୁ ସେଠୀ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ସାର୍, ରାଜନୀତି ବାହାର କଣ କହିବା ସାର୍? ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଛନ୍ତି, ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ନିଜେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ପହଞ୍ଚନ୍ତି, କଣ ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରୁଛନ୍ତି? ଯାହା ଅନୁମାନ କରାହଉଛି, ଏହା ଏକ ନିନ୍ଦନୀୟ ଘଟଣା। ଆଜି ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁଝର ଜିଲ୍ଲା ନିନ୍ଦିତ ହେଲା। ଯେ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଆଜି ବସିଛୁ ଜିତୁ ମୁଣ୍ଡାଙ୍କ ପାଖରେ। ସେ ଯାହା ତାଙ୍କର ବୟାନ ଦେଲେ, ଏହା ଅମାର୍ଜନୀୟ ଭୁଲ। ଯେ କି ସବୁକୁ ତାଡ଼ିକି ନେଇକି ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଯିବା, ଏପରି ଅପରାଧ ମାନେ କୋଉ ଦଣ୍ଡରେ ତାହା କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହବନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ଯୋଉ ଅମାର୍ଜନୀୟ ଭୁଲ କରୁଛି, ଯୋଉ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ଯୋଉ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ, ଯାହା ତ ସିଏ ଯଦି ନ ଜାଣି ପାରୁଛି ସବୁ ନେଇ ଗଲା ସବୁକୁ ନିଜେ ସେ ଖରାରେ ଚାଲି ଚାଲିକି ଧରିକି ଆସିଲା। ଅଥଚ ଆମର ପୋଲିସ ବାବୁ ମାନେ ତାଙ୍କ ଗାଡିରେ ଆସିଲେ। ଏଇ ଯେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ତ ଆପଣମାନେ ଅନୁମାନ କରିପାରୁଥିବେ। ତେଣୁ ଏହା ନିହାତି ନିନ୍ଦନୀୟ କଥା। ଏ ସରକାର ଠିକ ଢଙ୍ଗରେ ଚାଲୁନି। ଏ ସରକାର ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ କଣ ଅଛି ପୋଲିସ ବାଲା ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି। ଆଉ ବ୍ୟାଙ୍କର ଥରେ ପଇସା ରଖିବା ପାଇଁ ଯେ ବ୍ୟାଙ୍କ ମ୍ୟାନେଜର କେତେ ବ୍ୟାକୁଳ ହୁଅନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏପରି ଜଣେ ଲୋକ ଟଙ୍କାଟା ବ୍ୟାଙ୍କ ରଖିଲା ପରେ ଉଠିବା ପାଇଁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ବଳଦ ବିକି ସେ ଟଙ୍କା ରଖିଥିଲେ। ଏଟାକୁ ତାଙ୍କ ସରକାରୀ ଟଙ୍କା ନୁହଁ କି ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ନୁହଁ। ତାଙ୍କ ବଳଦ ବିକି ଟଙ୍କା ରଖିଲେ। ସେ ଟଙ୍କାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମର କମଳା ମୁଣ୍ଡା ବେଡରେ ପଡିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଇଏ ଯାଇଛନ୍ତି ମ୍ୟାନେଜରକୁ ଭେଟିଛନ୍ତି। ସେ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ମାନବିକତା ଥିଲା ଯେ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ କାହାକୁ ପଠେଇକି ତାଙ୍କ ନିଜ ଟିପ ଚିହ୍ନ ମାଧ୍ୟମରେ ପଇସା ଦେଇ ପାରିଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ତାହା ମଧ୍ୟ କଲେନି। ମଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ତମେ ଯାଅ ଶବ ତାଡ଼ିକି ଆଣିଲେ ଯାଇକି ପଇସା ପାଇବ। ଏହା ନିହାତି ନିନ୍ଦନୀୟ କଥା। ଆପଣ ସବୁ ଜାଣିପାରୁଥିବେ। ଏହାକୁ ଆମେ ଘୋର ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇଏ ଶୁଣୁଥିଲେ ଆନ୍ଦପୁର ବିଧାୟକ କଥା। ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲା ବିଜେଡି ସଭାପତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସାର୍, କଣ ରହିଛି 2 ଦିନ ତଳେ ଯୋଉ ବ୍ୟାଙ୍କ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଏବଂ ବ୍ୟାଙ୍କ ମ୍ୟାନେଜର କଥା କହିବା କିମ୍ବା ଆମର ଜିତୁ ମୁଣ୍ଡା କଥା, ଆପଣ ସବୁ ବୁଝାମଣା ଭିତରେ କିଛି ବ୍ୟତିକ୍ରମ ରହିଲା କି, ଯାହା ଫଳରେ ମ୍ୟାନେଜର ବିରକ୍ତ ହୋଇ ଜିତୁ ମୁଣ୍ଡାକୁ କହିଥିଲେ ଯେ ତମ ଭଉଣୀକି ଯଦି ଆଣିବ ଆମେ ଟଙ୍କା ଦବୁ? ଏହା କି ପ୍ରକାର କଥା? ଦେଖନ୍ତୁ, ବ୍ୟାଙ୍କ ମ୍ୟାନେଜରଙ୍କ ବିରକ୍ତି ହେବାର କୌଣସି ନୈତିକ ଅଧିକାର ନାହିଁ। ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସେବା ପାଇଁ। ଜିତୁ ମୁଣ୍ଡାଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗତା ଭଉଣୀ କଲରା ମୁଣ୍ଡା ଯେତେବେଳେ ଜୀବିତ ଥିଲେ, ସେ ଯେତେବେଳେ ବିଛଣାରେ ପଡିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଜିତୁ ମୁଣ୍ଡା ଏବଂ ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କୀୟ ମାନେ ବାରମ୍ବାର ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ବ୍ୟାଙ୍କ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ମାତ୍ର 2 କିଲୋମିଟର ଦୂର, 2-3 କିଲୋମିଟର ଆସି ବେଡରେ ଦେଖି ସେଇଠି ମଧ୍ୟ ପଇସା ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ବ୍ୟାଙ୍କର ଆଇନ ଭିତରେ ଅଛି। ସେ ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିନାହାନ୍ତି।
ଏବଂ ତାଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ତୁମେ ଶବକୁ ଆଣ ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ବଡ ନିନ୍ଦନୀୟ ଘଟଣା ଆଜି ପ୍ରଶାସନ ଗତକାଲି ଯେଉଁ ତତ୍ପରତା ପ୍ରକାଶ କରିଛି କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏକ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ ହେବା ଉଚିତ ନୁହଁ। କାହିଁକି ନା ଯେଉଁଦିନ ଜିତୁ ମୁଣ୍ଡା ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କର ଶବକୁ ନେଇ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଯାଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ପାଖରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇଏ ଥିଲା ଗୋଟେ ରହୁଥିଲା ବିଜୟ ସଭାପତି ଥିଲା। ଆମ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ପାଟଣା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ, ତାଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ସାର୍ କଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁଦିନ ଜିତୁ ମୁଣ୍ଡା ତାଙ୍କ ଭଉଣୀଙ୍କ ଶବକୁ ନେଇ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଯାଇଥିଲେ ସେଠାରେ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ସବୁଠାରୁ ଅକ୍ଷମଣୀୟ ଅପରାଧ ପ୍ରଶାସନ କରିଛି, ଜିତୁ ମୁଣ୍ଡାଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ବାଧ୍ୟ କରିଛି। ଆପଣ ଏ ଯୋଉ ଖରା ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଖରାରେ ଜିତୁ ମୁଣ୍ଡା ସେ ଶବକୁ ପୁଣି ଥରେ 3 କିଲୋମିଟର ଧରି ଫେରସ୍ତ ଆସିଛି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁଠାରେ ଶବକୁ ପୋତା ଯାଇଥିଲା ସେଠାରେ ପ୍ରଶାସନ ତାକୁ ପୋତା କରାଇଛି। ପ୍ରଶାସନ ଏତେ ସମ୍ବେଦନହୀନ, ଗୋଟେ ପ୍ରଶାସନ ବିବେକ ନାହିଁ ଯୋଉ ଅଫିସର ମାନେ ସେଠାରେ ଥିଲେ ଶବକୁ ଆଣି ନାହାନ୍ତି। ଇଏ ଥିଲା ନିଶ୍ଚିତ ତାର ଚିତ୍ର ଦେଖୁଥିଲେ ଆପଣ ମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ ଯୋଉ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଫଣ୍ଡିଂ ଟିମ ର ସଦସ୍ୟ ମାନେ ଆଜି ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଉପସ୍ଥିତ ରହିକି ତର୍ଜମା କରୁଛନ୍ତି।